ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው የአሜሪካ ግዛት ለምትገኙ የኛ ሰው ትውልድ ኢትዮጵያን በሙሉ እንደምናላችሁ እንደምንቆያችሁ እንዲሁም ከአሜሪካ ውጭ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ይሄን ዜናና መረጃ በመስማት ላይ ለምትገኙ ሁሉ በቅድሚያ ሰላምታችን በያላችሁበት ያለም ጥግ ሁሉ ይድረሳችሁ። በዛሬው የዜናና የመረጃ ጊዜ በአይነቱ ልዩ የሆነ ታሪካዊ ቪዲዮ ይዘን መጥተናል። እሱ ምንድነው? ስለኛ ስለ ስደተኞች ትልቅ አጀንዳ አድርገው በአሜሪካን ሀገር የሴኔት ጉባኤ ታላቅ ስብሰባ አድርገው ነበር። በዚህ ስብሰባ ላይ ሴናተሮች የአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ኃላፊ የሆነችው ክሪስቲን ኖኦምን ብድግ ቁጭ ሲያደርጓት ተመለከታላችሁ። አንገቷን ደፍታ አቀረቀረች። ምንም አይነት ምላሽ መስጠት አልቻለችም። በድርጊቷና በስራዋ ሁሉ አፍራለች። እኛን ስደተኞችን ያንገላታችበት በእኛ በስደተኞች ላይ ያፈሰሰችው እንባም በዚህ መድረክ ላይ እንደ ሾህ ወግቷታል። ተመለከቱታላችሁ። እጅግ መታየት ያለበት ነው። አሜሪካን ሀገር የመኖር ያለመኖር ጉዳያችን ህልውናችን የሚረጋገጥበት በነገራችን ላይ የሴኔት አባላት ስብሰባና ጉባኤ ማለት እጅግ ታላቅ ፓወር ያላቸው ባለስልጣናት የሚያደርጉ ስብሰባ ነው። አንድን የመንግስት ባለስልጣን የመሾም የማውረድ የመሻር እንዲሁም የሚሰራቸውን ስህተቶች በሙሉ የማረም ታላቅ ኃላፊነት ያለው ጉባኤ ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ ነው እንግዲህ ክሪስቲን ኖኤም የተዋረደችው። ዝርዝሩን አብረን እንከታተለው። ትንታኔውንና ትርጉሙን አብረን እንከታተለው። How many US citizens has DHS detained as of last October? Senator, if you're talking about detained and arrested, is that those that have been violating and obstructing our law enforcement operations? Is that what you're referencing? Because it could be hundreds and hundreds. We have faced violent riots across the country, you are specifically in Portland and in Minneapolis. The only people you've detained are committing crimes, but you and I both know that's not true. I haven't said that. I didn't so say then that. how I asked many which ones you people were referencing. Have you detained? I can't give you an accurate number because we've literally detained and arrested many for those obstruction of law enforcement operations, and so also public others records, that had probable let me tell you what my staff researched. And then released may I yes. continue? Public records are showing that over 170 incidents of your agency unlawfully taking away the liberties and freedoms of American citizens. This includes 20 children, 20 American kids that your agency detained. How long can your agency detain an American citizen? We don't detain children and separate them from their parents. Those parents have chosen to keep their child with them. I just want to be clear. You're telling me under oath right now that your agency has not detained American children. Those parents have chosen to keep their children with them. We don't separate families like the Biden administration did. Let me continue. We keep them together, and parents have the option on if they want their child with them or not with them. How long do detentions last when you detain an American citizen? How long do they last? We don't detain American citizens, and if there's probable cause. Let me give you, because you are not speaking truthfully under oath. Isaiah Pena Salcedo, a U.S. citizen living in California, was detained more than 70 hours, almost 3 days, even after he showed ICE agents his passport. My colleague, Senator Blumenthal, gave you example after example. He brought people here who had something else we Americans consider sacrosanct, our home, our property. Your masked agents jumping out of unmarked cars have broken into considerable property damage occurring into American citizens' homes. Case after case of this, and you sit here before me and claim the buck stops with you, but you don't even know the names of these individuals. I ran New Jersey's largest municipal police department. ይህ ስብሰባና ጉባኤ 4 ሰዓታትን የፈጀ ስብሰባ ነው። የተለያዩ የአሜሪካ ሴናተሮች ክሪስቲን ኖኦምን ብድግ ቁጭ አድርገዋታል። ይሄኛው ግን በጣም የተለየ ነው። ሴናተር ኮሪ ቡከር የኢሚግሬሽን ባለስልጣኗን ወይም ደግሞ በአሜሪካ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ዋና ኃላፊ የሆነችውን ክሪስቲን ኖኦምን እንደ ጉድ ሞግቷታል። ብቻም ሳይሆን ከስልጣንሽ ተወርጃለሽ፣ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከስልጣንሽ የማያነሱሽ ከሆነ ኮንግረሱ ከስልጣንሽ ያነሳሻል፣ አንቺ ብቃት የደለሽ ደካማ ሴት ነሽ። የአይሲ ወኪሎችሽም በስደተኞች ላይ የፈለጉትን ወንጀል ሲፈጽሙ እንደፈለጉ በበረዶ ከመኪና እያስወረዱ ስደተኞችን ሲጎትቷቸው የአሜሪካ ዜጋ የሆኑትንም ጭምር
ሲያስሯቸው፣ ህፃናትን ከእናት አባታቸው ሲለዩአቸው፣ ህፃናትን ከእናት አባታቸው መለየት ብቻም ሳይሆን አንዳንዶችን ደግሞ ከእናት አባታቸው ጋር ማረሚያ ቤት ወስደው ሲያስሯቸው፣ የስደተኞች ቤት እየተሰበረ በሩ እየተሰበረ መኪናዎቻቸው እየተሰበሩ ይህ ሁሉ ግፍ በአሜሪካን ምድር ሞልቶ ሲፈስ የአይሲ ወኪሎችን መጠየቅ ያልቻልሽ ስለ ጉዳዩ ምንም መረጃ የሌለሽ ብቃት የሌለሽ ሴት ነሽ የሚለውን ሌላኛውን ቪዲዮም እዚህ ቀጥሎ ይዘነዋል። አሁን ግን በዚህኛው ክፍል የተናገረው ምንድነው? ሴናተሩ ባለፈው ጥቅምት ወር ስንት የአሜሪካ ዜጎች በአይሲ ወኪሎችሽ ታስረዋል ብሎ ይጠይቃታል። ክሪስቲን ኖኤም ምን ትላለች? እስሩ የተፈጸመው በፖርትላንድና በሚኒያፖሊስ በነበረው ረብሻ ወቅት የህግ አስከባሪዎቻችን ወይም የአይሲ ኤጀንቶቻችን ስራቸውን እንዳይሰሩ ለማደናቀፍ የሞከሩትን እንጂ ሌላ የአሜሪካ ዜጋ አላሰርንም ትላለች። ሴናተሩ የጠየቃት ጥያቄ ከባድ ነው። ስንት የአሜሪካ ዜጎችን አስራችኋል ነው ያላት። በቀጥታ ብዛታቸው ስንት ነው ያላት። የአሜሪካ ዜጎች ስለመታሰራቸው እርግጠኛ ነው ማለት ነው። እሷ ምንድነው ያለችው? የአሜሪካ ዜጎችን ከኢሚግሬሽን ጋር በተያያዘ አይደለም ያሰርናቸው፣ ነገር ግን የአይሲ ወኪሎች ስደተኞችን ለማሰር ሲመጡ አላሳስርም አሉ። ከስደተኞች ጎን ቆሙ፣ ጠበቃ ሆኑላቸው፣ ያኔ አስረናቸዋል አለች። ምስጋና ይግባቸው ለትውልደ አሜሪካውያን። በነገራችን ላይ በጣም የሚመሰገኑ ህዝብ ናቸው። ኩሩ ህዝብ፣ የሰለጠነ የተማረ ህዝብ ነው። ከምስኪኖች ጎን የሚቆም ከስደተኛ ጎን የሚቆም ህዝብ ነው። ለኛ ሲሉ 170 ወደታችን መጣበታለን 170 የሚሆኑ ትውልደ አሜሪካውያን ለስደተኞች ሲሉ ታስረዋል። በጣም ብዙ የሚባሉ አሁን ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። በርካታ ትውልደ አሜሪካውያን ከዳርዳር በነቂስ ወጥተው በረዶውን ብርዱን የአይሲ ኤጀንቶችን እስራት የአይሲ ኤጀንቶችን አፈሙዝ ሳይፈሩ በ42ቱ የአሜሪካ ግዛት በሙሉ ስደተኞችን አትንኩብን፣ እንወዳቸዋለን፣ አታባሩብን፣ ለፍቶ አዳሪ ናቸው፣ አይሲ ከዚህ ውጡ፣ አንፈልጋችሁም፣ የክሪስቲን ኖኤም ተላላኪዎች፣ የፕሬዚዳንት ትራምፕ ተላላኪዎች አንፈልጋችሁም፣ ጨካኝ ናችሁ፣ ጌስታፖ ናችሁ ብለው በአንድ ድምፅ ወጥተው ስለኛ የታሰሩ ቁጥራቸው አሁን 170 ይሆናሉ። በይፋ በካሜራ እይታ የተገደሉ ደግሞ 2 ናቸው። አሌክስ ፕሪቲና ሬኒ ጉድ ናቸው። ስለኛ ድምጽ የሆኑ ናቸው። እነዚህ አስቡት፣ ለኛ ድምጽ ሆነው ነው። በተለይ አሁን ላይ ትንሽ በረድ ስላለ ነው እንጂ ጠራ አካባቢና ታሳሳ አካባቢ ላይ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የነጭ ቤት ተደብቀው ሳይወጡ ሳይገቡ እዛው ተደብቀው የዋሉበት አጋጣሚ ትልቅ ነበር። የማይረሳ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አልፏል። በነገራችን ላይ አሜሪካውያን ደብቀው ያኖሯቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ በቁጥር በርከት ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለመባረር የአይሲ ኤጀንቶች በየቀኑ ሽብር ስለፈጠሩባቸው ስራቸውን አቁመው በተለያዩ ነጭ ቤቶች ተደብቀው በሀበሻ ቤቶችም ጭምር ተደብቀው ጊዜውን ያሳለፉ በርካቶች ናቸው። አሁን ትንሽ ቀንሷል። አሁንም ታክቲኩን አልቀየረም። ማባረራቸውን አልተውም። ነገር ግን ታክቲኩን ቀየር አድርገውታል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተቃውሞ ሲበዛባቸው ያሁሉ ህዝብ ወጥቶ ሲቃወማቸው አሁን ታክቲኩን ቀይረው ከተለያዩ ግዛቶች መንግስታት ጋር በመነጋገር ከገዢዎች ጋር በመነጋገር ሲስተሙን በመቀየር እኛ የምናባረረው እኮ ወንጀለኞችን ብቻ ነው ይላል ትራምፕ። ዘወረስቶ ፎረስት የሰሩትን ብቻ ነው በማለት ታክቲኩን እና ሲስተሙን በመቀየር ማባረሩ፣ ማሰሩ፣ ማንገላታቱ ግን አሁንም ሲስተማቲካሊ ቀጥሏል። የቀረ ነገር የለም። የተለወጠ ነገር የለም። ይቺ ሴት ከስልጣኗ ካልተነሳች፣ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከስልጣኑ ካልተነሳ በቀር በስደተኞች ላይ ያለው መከራ ይቀጥላል። ይሄ ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያበቃው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከስልጣናቸው ሲወገዱ ነው። ለማንኛውም ሴናተሩ ስለ ህገወጥ እስርም ከሷታል። እዚህ ቪዲዮ ላይ ሴናተሩ የኤጀንሲው መዝገቦች እንደሚያሳዩት ከ170 በላይ የሚሆኑ የአሜሪካ ዜጎች በህገወጥ መንገድ ነፃነታቸውን ተነጥቀው ታስረዋል። በተለይ 20 የአሜሪካ ህፃናት ደግሞ በዚህ አስከፊ ሁኔታ ታስረው ይገኛሉ ሲል ከሰሳት። የቤተሰብ መለያየትና ምርጫን በተመለከተ ነው እና እሷ ስትመልስ አስተባበለች። 20 ህፃናት አስቡት። እስር ቤት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማያውቁ ክፉ ደጉን የማይለዩ በጨካኙ የፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደርና በጨካኙ ክሪስቲን ኖኤም ብቃት በሌላት ነገር ግን በጭካኔ በተሞላቸው ሴት ታስረዋል 20 ህፃናት።
የአሜሪካ ህፃናት አሁን እስር ቤት ይገኛሉ። ከእናት አባታቸው ጋር ታስረው ይገኛሉ። በየትኛውም ሀገር በየትኛውም የእስር ቤት ታሪክ ህፃናት ከእናት አባታቸው ጋር ታስረው አያውቁ። የለም፣ ይሄ አዲስ ነው። እናም ይሄን ስታስተባብል ክርስቲኖ ምን አለች? ህፃናቱ የታሰሩት ወላጆቻቸው ከነሱ ጋር እንዲቆዩ ስለመረጡ ነው እንጂ ህፃናትን ማሰር ፈልገን አይደለም። የኛ መስሪያ ቤት የኛ ተቋም እንደ ቀድሞ አሰራር ቤተሰብን ከመለያየት ይልቅ አንድ ላይ ማቆየትን እንደሚመርጥና ይህም የወላጆች ፍላጎት እንደሆነ አስበንበታል ትላለች። የባይደን አስተዳደር የኦባማ አስተዳደር ህፃናትና ቤተሰቦቻቸውን ለይቶ ያስር ነበርም። እሱን ለመኮነን ሞከረች ወደኋላ። ሰባራ በሰንጣራ ይስቃል ይባላል አንዳንዴ። አስቡት፣ በባይደን አስተዳደር ጊዜ ህፃናት አይታሰሩ። ምን አለች? እነሱ ያኔ ህፃናትና ወላጆቻቸውን ሆን ብለው ለየብቻ አድርገው ያስሩ ነበር። ህፃናት ከቤት ይቆያሉ፣ ወላጆች ይታሰራሉ። ያ ትክክል አይደለም አለች። አብረን ነው የምናስራቸው አንድ ላይ። እንደዚህ አይነት እጅግ በጣም የወረደ የዘቀጠ ከአንድ ከአሜሪካዊ ከሰለጠነ ሀገር ዜጋ የማይጠበቅ ምላሽ የምትሰጥ ሴት ናት። ባጭሩ 20 ህፃናት በአሁኑ ሰዓት ታስረዋል አሜሪካን ሀገር። ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቀጥሏል። አንድን አሜሪካ ዜጋ ለመሆኑ ለምን ያህል ጊዜ ነው የምታስሩት ብሎ ጠይቃት። ምን ያህል ጊዜ ታስሩታላችሁ? 1 ዓመት ነው? 2 ዓመት ነው? 3 ዓመት ነው? ምን ያህል ጊዜ ታስሩታላችሁ? የምን ጥያቄ አንስቶላታል። Is immigration was your president's #1 issue, overwhelmingly popular with the American people. But now it's overwhelmingly unpopular. And it's not because you are deporting dangerous people that everybody here wants out of our country. No, it's because you're going into our schools. You're terrorizing our children. You're detaining children. You're arresting Americans. You're breaking into our homes. You're terrorizing our streets. You're violating our rights to peacefully protest again and again and again. None of and then that when is a court true. tells you None to of stop, that is true. and then when a court You are tells you trying to stop, to impede you us violate from enforcing judges' the law orders. Not in and a getting partisan dangerous way, criminals off of our streets Republican-appointed and so we don't have more Democratic-appointed. families like the ones that are Don't sitting sit behind there me. and tell me that Lost you are their children. They're responsible gone forever. for the running of your agency when you're not even aware. Either you are utterly incompetent or you are violating laws with impunity. You should step down from your position. If you don't, you should be removed by this president. And if not, Congress should impeach you. Yeah, I appreciate the encouragement. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. እሷም ጥያቄው ከበድ ያለ መሆኑ ስትመለከተው የአሜሪካ ዜጎችን እኮ አናስርም፣ እኛ ዜጋ አናስርም፣ ዜጋ አናባረርም አይነት ነገር ነው ብላ ትመልሳለች። አረ ነው እንዴ? እኔው ማስረጃ አለኝ አላት ሴናተሩ። ኢሳያስ ፔና ሳልሴዶ የተባለ ዜጋ ፓስፖርቱን እያሳያችሁ ህጋዊነቱን እያወቃችሁ ዜጋ መሆኑን እያወቃችሁ አስራችሁታል ብሎ መረጃ ቀረበባት። የንብረት ውድመትን በተመለከተ፣ የአሰራር ጥሰትን በተመለከተ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ ደግሞ ጭምብል የለበሱና መለያ የሌለው መኪና የሚነዱ ወኪሎችሽ ታርጋ የላቸውም። በነገራችን ላይ የአይሲ መኪኖች የዜጎችን ቤት ሰብረው በመግባት ከፍተኛ ንብረት ውድመት ሲያደርሱ ይህን እያየሽ ለምን አልጠየቅሻቸውም ብሎ ሞገታት፣ ከሰሳት። ሴናተሩ እዚህ ላይ እኔ ከዚህ በፊት የኒው ጀርሲ የፖሊስ አዛዥ ነበርኩ፣ አሰራሩን አውቀዋለሁ። አንድ የአይሲ ኤጀንት ወይም የአይሲ መኮንንም በዚህ ደረጃ ጥሰት ሲፈጽም ወይም ስህተት ሲሰራ ይጠየቃል። እንጠይቀው ነበር፣ እናስረው ነበር፣ እንቀጣው ነበር አለችው። እሷ ግን ምን አለች? እኔ ይሄን ድርጊት አላውቅም ብላ ሸመጠጠች። የአይሲ ኤጀንቶች ታርጋ በሌለው መኪና እንደሚንቀሳቀሱ ቤት ሰብረው እንደገቡና መኪና ሰብረው እንደሚገቡ አላውቅም። እንደውም በነገራችን ላይ የአይሲ ኤጀንቶች በሚገርም ሁኔታ አንድ ቤት ውስጥ ገብተው ወርቅና ሞባይል ሁሉ ሰርቀው እንደወጡ መረጃዎች ወጥተው ነበር አንድ ሰሞን። በአሳፋሪ ደረጃ ማለት ነው። በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ሰርቀው ሁሉ የወጡበት አጋጣሚ አለ። ንብረት ሰርቀው የወጡበት መኪናውን ይሰብራሉ። ግማሹ የተወሰኑት ስደተኛ ነው ወንጀለኛ ነው ያሉትን ሰው ከመኪናው እየጎተቱ ያወርዳሉ። ሌሎቹ ከመኪናው ውስጥ ዕቃ ካገኙ ይሰርቁ ነበር። ይሄ ሁሉ በአሜሪካ ምድር ተፈጽሟል። በእኛ በስደተኞች ላይ ይሄ ሁሉ ግፍ ተሰርቶብን ነበር ማለት ነው። ይሄን ነው አንስቶ የከሰሳት።
ዲሞክራቶች በነገራችን ላይ ይሄ ሴናተር ዲሞክራት ነው። ዲሞክራቶች ስለኛ ስለ ስደተኞች ሽንጣቸውን ገትረው የሚከራከሩ እነሱ ባይኖሩ እኮ እስካሁን አሜሪካ ምድር እኮ የለንም ጋይስ፣ የለንም እኮ። የትራምፕ አስተዳደር እንዳጀማመሩ በተለይ ጥርና ታህሳስ አካባቢ ላይ እንዳለው አጀማመር ቢቀጥል ኑሮ ዲሞክራቶች ባይኖሩ ይህ ሁሉ ተቃውሞ ባይነሳ ኑሮ ትራምፕ እኮ አባሮ ጨርሶናል ብቻ ሳይሆን ተኩሶም ሊገለን ይችላል እኮ። እስከዚህ ድረስ ነበር የትራምፕ እቅድ ማለት ነው። እሷ ይሄን ሸመጠጠች። የለም እንደዚህ አይነት ድርጊት የለም፣ የአይሲ ኤጀንቶች ይሄን አያደርጉም አለች። በእኛ የዩቲዩብ ቻናል እንኳን ብትገቡ የአይሲ ኤጀንቶች ቤት ሰብረው ሲገቡ፣ መኪና ሰብረው ሲገቡ፣ ከመኪና ውስጥ ሴት ልጅ እንኳን በአሰቃቂ ሁኔታ እየጎተቱ የሴት ልጅ ክብር በማይጠብቅ መልኩ እየጎተቱ ከመኪና አውርደው በበረዶ ሽንጣቸው እስኪላጥ ድረስ ሴቷን ለዚያውም ኦቲዝም የሆነችን ሴት እንዴት ግፍ ሲፈጽሙባት እንደነበር እኮ ተመልክተናል። ይሄን ነው የካደችው። አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀውን መረጃ ሸምጥጣ ክዳለች። ሴናተሩ ቀጥሏል። ከባድ የመብት ጥሰቶችን አቅርቦ ከሰሳት፣ ዜጎችን ከልጆቻቸው ፊት ማሰር እናም ሚራማር ማርቲኔዝ የተባለች ዜጋ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄደች ሳለ በተደጋጋሚ የአይሲ ኤጀንቶች ሲተኩሱባት እንደነበር ማስረጃ አለን ብሎ አቀረበባት። በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ባለስልጣኗ ክሪስቲ ኖምን ለማመላከት ነው ሲጠይቃት እንደ ትምህርት ቤት ባሉ ቦታዎች ላይ በመግባት የእናንተ ኤጀንቶች ተማሪዎችን አሸብሯል፣ አስጨንቋል፣ የተከለከሉ ቦታዎች ድረስ ገብቷል ብሎ ከሰሳት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረሰባት ማለት የከሰሳት፣ አዋረዳት፣ ብድግ ቁጭ አደረጋት። በነገራችን ላይ ሞቅ ያለው ክርክርና ሞቅ ያለው ክስ የሱ ስለሆነ የዚህን ሴናተር አቀረብ ነው እንጂ የሴናተር ኮሪ ቡከርን ስለተመቸን ንግግሩ ድምፁም ጎርነን ያለ ስለሆነ መርጠን አቀረብ ነው እንጂ በጣም ብዙ ናቸው። ለ4 ሰዓት ያክል የተደረገ ክርክር ነው። ላይቭ ነው ይህ። እኔ አሁን ያቀረብኩላችሁ ትናንት የቀረበውን ነው። አሁንም ላይቭ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ክርክሩ ቀጥሏል። ክርክሩ አላቆምም። አላማቸው የሴኔት ኮሚቴው ከዚህ በኋላ ለኮንግረስ አቅርበው ይቺን ሴት ከስልጣኗ ማስነሳት ነው። ያሳካው እያልን ነው። የስደተኞች እንባ በሷ ላይ የስደተኞች ግፍ ጽዋው ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። ከስልጣን መነሳቷ አይቀርም። እናም ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ብቃት የሌለሽ ደካማ ሴት፣ ወኪሎችን መቆጣጠር የማትችይ፣ ግፍ ሲፈጽሙ እያየሽ ዝም የምትይ ወይም ግፍ መፈጸሙን የምትፈልጊው ሴት ነሽ። ስለዚህ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከስልጣኑ የማያነሱሽ ከሆነ ኮንግረሱ ያነሳሻል። ከቻልሽ በራስሽ ፍቃድ ልቀቂ፣ ብቃት የሌለሽ ደካማ ነሽ የሚለውን ንግግር ደግሞ እስኪ አዳምጠነው እንመለስ።